पोल फैक्टर न्यूज़ डेटलाइन पंजाब की सिलेक्शन एनालिसिस रिपोर्ट के तहत अज मैं रितेश लक्की फिर हाजिर हाँ थोड़े सामने लैके हल्का डेरा बाबा नानक का सूरत हाल। डेरा बाबा नानक विधान सभा की हॉट सीट जिथे कि बहुत ही फसवा सियासी मुकाबला इस बार वेखण नूं मिलना है। सुखजिंदर सिंह रंधावा सुखी रंधावा पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ते गृह मंत्री इस सीट तो सिटिंग MLA ने विधायक ने ते बीतियां दो इलैक्शन जब तो यह सीट होने विच आई है। पंजाब दे विच हदबंदी तो बाद पहली इलैक्शन 2012 ते दूसरी इलैक्शन 2017 दे विच डेरा बाबा नानक सीट उत्ते हुई। गुरदासपुर के इलाके की यह अहम सीट जितों कि दोवें इलैक्शनां दे विच अकाली दल के बहुत ही कद्दावर लीडर सुच्चा सिंह लंगाह नूं हराउण दे विच सुखजिंदर सिंह रंधावा कामयाब रहे तो इस सीट तो उन्हों की हैट्रिक होएगी जे 2022 दियां चोणां दे विच वो जित जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा इफ भी है तो बट भी है क्योंकि सुखजिंदर सुखी रंधावा की सामने जिहड़ी सियासी चुनौती है वो इस वक्त रवि करण सिंह कालों यानी कि पंजाब के स्पीकर रह चुके निर्मल सिंह कालों जो कि माझे के एक बहुत ही मजबूत अकाली लीडर रहे ने उन्होंने परिवार ते उन्होंने बेटे वालों दी जा रही है। सो रवि करण कालों का मुकाबला सुखजिंदर रंधावे दे नाल है ते ये दोहें परिवार यानी कि कालों परिवार ते सुखी रंधावा इस तो पहला 2002 ते 2007 दियां इलैक्शनां दे विच भी आमो सामने रह चुके हैं जदों कि निर्मल सिंह कालों ते सुखी रंधावा इलैक्शन लड़ा करते सी एक दूसरे के सामने। लेकिन वो सीट होया करते सी फतेहगढ़ चूड़ियां जो कि इस वक्त हदबंदी तो बाद उसके समीकरण बदलन तो बाद त्रिपत राजिंदर बाजवा वालों कांग्रेस लिए लड़ी जाती है। एक अलग रिपोर्ट या अगली रिपोर्ट के आप फतेहगढ़ चूड़ियां सीट उत्ते दे समीकरण उत्ते गल करांगे एक अलग गलबात होगी अलग रिपोर्ट होगी। लेकिन डेरा बाबा नानक की इस सीट उत्ते सुखी रंधावा ते रवि करण कालों का सीधा मुकाबला है तो माझे के बहुत ही खुंड सियासी परिवार मन्ने जाते हैं। तीसरा जिहड़ा मुकाबला है तीसरा उम्मीदवार तीसरी धिर है आम आदमी पार्टी गुरदीप सिंह रंधावा उसके उम्मीदवार ने पिछला इलैक्शन 2017 के 17,000 वोटां लैके आम आदमी पार्टी के गुरप्रताप सिंह खुशालपुर तीसरे नंबर पर आए सन 12% शायद उन्होंने वोट मिली सी। सो ज़्यादा वोट इत्थों आम आदमी पार्टी को नहीं मिली क्योंकि इन्हां ही सियासी जिहड़े दिग्गज हैगे ने मुकाबले आपस दे विच रहे ने। हालांकि इस सीट तो अकाली दल के सुच्चा सिंह लंगाह इलैक्शन लड़ते रहे। सो इस बार का मुकाबला एक तिकोना मुकाबला है फसवा मुकाबला है बीजेपी के कुलदीप सिंह चोण मैदान में हैगे ने। लेकिन सब तो पहला गल कर लें भी इस सीट के जोड़े समीकरण ने वो किवें खड़ते हैं। पंजाब दे हुई हदबंदी तो पहला यानी कि 2012 तो पहला के जिन्ने विधान सभा इलैक्शन होया करते सी उन्हां इलैक्शनां दे विच इस सीट की होंद नहीं सी। इस इलाके दे विच सीट होया करती सी धारीवाल ते धारीवाल सीट तो अलग अलग लोग मुकाबला लड़िया करते सन क्योंकि सुखी रंधावे का इलैक्शन उस वक्त फतेहगढ़ चूड़ियां तो जिवें पहला जिक्र किया है होया करता सी। 2000 मैं थोड़ा जा वेरवा देना चाहांगा क्योंकि सुखी रंधावा ते सुखजिंदर रंधावा नूं आपां सिर्फ फतेहगढ़ चूड़ियां सीट के संदर्भ दे विच ही डिस्कस कर पावांगे। जे आपां फतेहगढ़ चूड़ियां दे चोण इतिहास की गल करिए तो निर्मल सिंह कालों इस सीट तो बहुत ही मजबूत दावेदार बन के उभरते रहे जेतू विधायक रहे तो कई इलैक्शन उन्होंने जिते। हालांकि हर अल्टरनेट इलैक्शन इत्थे उम्मीदवार बदलता रहा। 1985 दे विच निर्मल सिंह कालों इत्थों जितते हैं 1992 दे विच कांग्रेस की जित होंदी है खैराती लाल एक अलग उम्मीदवार इत्थों लड़ते हैं अकाली दल का बायकॉट होंदा है। 1997 दे विच निर्मल सिंह कालों दोबारा इस सीट तो जित के आते हैं। अकाली दल का दावा जड़ा है इस सीट उत्ते मजबूत होंदा निर्मल सिंह कालों के परिवार की वजह नाल। मैं फतेहगढ़ चूड़ियां सीट की गल इस वक्त करदा पिया क्योंकि उत्थे ही इन्हां दोवां दे मुकाबले होया करते सी। 2002 का जिहड़ा इलैक्शन होंदा कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार जिस दौरान बनती है उस वक्त मुकाबला निर्मल सिंह कालों अते सुखजिंदर रंधावा का पैंदा है तो सुखजिंदर रंधावा इस इलैक्शन दे विच निर्मल सिंह कालों नूं हराउंदे ने। 2007 दे विच मुकाबला यही रिपीट होंदा है लेकिन इस बार जित होंदी है निर्मल सिंह कालों की यानी कि वो कालों ते सुखजिंदर रंधावा का आपसी जिहड़ा सियासी पेचा है वो फतेहगढ़ चूड़ियां की उस सीट तो तुरदा आ रहा होंदा है। धारीवाल सीट उस वक्त तक चल रही होंदी है लेकिन धारीवाल सीट के खत्म होने तो बाद समीकरण अजिहे बैठते हैं कि सुखजिंदर रंधावा नूं जिहड़ी अपनी सीट बदल के आना पैंदा है डेरा बाबा नानक जो कि नवी सीट बनी होंदी है। सो डेरा बाबा नानक तो उन्हों का मुकाबला सुच्चा सिंह लंगाह के नाल हुंदा है। 2012 ते 2017 दोवें इलैक्शनां दे विच सुच्चा सिंह लंगाह इस सीट तो इलैक्शन हारदे ने। दूसरे पासे जिहड़ा निर्मल सिंह कालों हुंदे ने वो फतेहगढ़ चूड़ियां तो ही इलैक्शन लड़न का सिलसिला उन्हों का जारी रहिंदा ते इह दोवें इलैक्शनां दे विच उन्हां नूं फतेहगढ़ चूड़ियां तो त्रिपत राजिंदर बाजवा तो हार का सामना करना पैंदा है। सो दो बैक टू बैक निर्मल सिंह कालों इलैक्शन पिछले इलैक्शन दो इलैक्शन हार चुके हैं 12 ते 17 वाले। लेकिन हुण रवि करण कालों नूं अगे किया गया क्योंकि सुच्चा सिंह लंगाह जिहड़े अकाली दल के मजबूत हैवीवेट सन डेरा बाबा नानक सीट तो उन्होंने कई विवाद उन्होंने नाल जुड़े हुए कुछ अजिहे विवाद रहे जिस तो बाद कि उन्होंने पंथ चो छेकिया भी गया
श्री अकाल तख्त साहब ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੋਰਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਫੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਸੀ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਲੀਡਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲੇ ਬੇਟੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ। ਸੋ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਦਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਅਜਿਹੇ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਭਰਨਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਪਾਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵੇ ਤੋਂ ਹਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 2012 ਤੇ 2017, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਵੀਕਰਨ ਕਾਲੋਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਕਾਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੋ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲਗਾਏ, ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਰਹੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਡੈਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੈਕਟਫੁਲੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੈਕਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਭਾਨੀ ਮਾਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਪਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬਣੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕੱਦ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ੋਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਰਵੀਕਰਨ ਕਾਲੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ, ਈਵਨ ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਲਵਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਿਕੋਣੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਵੀ ਕਮਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਇਨ ਦੀ ਆਈ ਆਫ ਸਟੋਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਓਰੀਐਂਟਡ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾ ਪਰਸਤੀ ਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਨਾ ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਠੀਕਰਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਇੱਕ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਹੈ ਕਾਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਵੀਕਰਨ ਕਾਲੋਂ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੜਨਗੇ, ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਲੀਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਹੈ
ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਮਾਰ ਜਾਏ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਹਿਰ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਹਾਂਗਾ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਦੇ 17,000 ਵੋਟ ਯਾਨੀ ਕਿ 12% ਵੋਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਘੱਟਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਕ ਟੂ ਨੈਕ ਫਾਈਟ ਹੋਏਗੀ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਹੌਟ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉੱਤੇ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਰਿਪੋਰਟ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ।